নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি প্রাণেশ। নিউজ নাও এর প্রাইম নিউজ আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। চোখ রাখছি বিস্তারিত সংবাদের দিকে। এলপিজি সিলিন্ডার সংকটের আশঙ্কা নিয়ে লোকসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিরোধী শিবির। সরকারের জ্বালানি নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে গ্যাস ঘাটতি মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতির দাবি জানান বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। দেশে সম্ভাব্য এলপিজি সিলিন্ডার সংকটের আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার তুমুল উত্তেজনার সাক্ষী থাকল ভারতীয় সংসদ। বিষয়টি নিয়ে সংসদের ভেতরে এবং বাইরে তীব্র হট্টগোল করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। শুধু সংসদ কক্ষেই নয়, সংসদের বাইরে এসেও বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। নরেন্দ্র নিখোঁজ, সিলিন্ডার নিখোঁজ স্লোগান তুলে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। বিরোধী শিবিরের তরফে বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করেন রাহুল গান্ধী। সংসদে নোটিশ দিয়ে এলপিজি ঘাটতি ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবি জানান তিনি। দেশে গ্যাস সরবরাহের পরিস্থিতি নিয়ে আগাম প্রস্তুতি না নিলে সাধারণ মানুষ বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে পারেন বলে সতর্ক করেন রাহুল গান্ধী। नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक। तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज एसेंशियली आवर एनर्जी सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है. अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा. কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণকে আতঙ্কিত না হতে বললেও বাস্তবে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে বলে উল্লেখ করেন রাহুল গান্ধী। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ আপাতত বন্ধ হলেও তেল সংকট নতুন স্ট্রাকচারে ফিরে আসবে বলে উল্লেখ করেন বিরোধী দলনেতা। So much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This is this war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे, और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा. तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कोविड के साथ निपट लिए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ऐसे कोविड से निपट लिए, हम तो इससे भी निपट लेंगे. देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं. There is a central problem here, and I've been saying the problem. The problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India, and there's a reason for it, right? He's trapped now. Anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security, right? So that's all I'm saying.
I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है। রাহুল গান্ধীর দেওয়া নোটিশের পর সংসদে গ্যাস সংকট ইস্যুতে আলোচনায় রাজি হয় সরকার পক্ষ। বিশ্লেষকদের মতে জ্বালানি নিরাপত্তা ও এলপিজি সরবরাহের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সংসদে বিতর্ক আরো তীব্র হতে পারে, কারণ এই ইস্যু সরাসরি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত। ফলে সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সরকারের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্পষ্ট হওয়ার দিকেই এখন নজর সবার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পর্যালোচনা বৈঠক করল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। বৈঠকে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভোটারদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলোচনা হয় বিস্তারিত। এই প্রতিনিধি দলে সফরের পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হবে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। আসন্ন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবারই রাজ্যে পৌঁছায় ভারতের নির্বাচন কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদর ধর্মনগরে জেলা শাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিয়ে উপনির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন তারা। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন নির্বাচন কমিশনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অ্যান্টি ভুটিয়া, সেক্রেটারি সন্তোষ কুমার দুবে এবং সেকশন অফিসার বিজয় গুপ্তা। বৈঠকে কমিশনের আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরাও। আসন্ন উপনির্বাচনকে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা এবং ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে। ভোট কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের জন্য কি ধরনের সুযোগ সুবিধা রাখা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে প্রতিনিধি দলটি। বিশেষ করে প্রবীণ ও দিব্যাঙ্গ ভোটারদের যাতে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সে বিষয়ে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কেও প্রশাসনের কাছ থেকে তথ্য নেন তারা। नमस्कार। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल एक टीम आ रहे हैं धर्मनगर में। हमारा 56 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन का प्रिपेयरनेस देखने के लिए। हमारा बाई इलेक्शन के लिए फाइनल इलेक्टरल रोल्स तो पब्लिश हो गया है और हमारा पोलिंग स्टेशंस भी डिक्लेयर हो गया है 55, और उसके साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग्स भी शुरू किया है। तो अभी हमारा जो एंटायर टीम है, डीईओ, एसपी, आरओ, डिप्यूटी डीईओ और सब सेक्टर ऑफिसर्स, उन लोगों से मिलेगा टीम, और हमारा जो कुछ पोलिंग स्टेशंस है वो क्रिटिकल है, वल्नरेबल है, उस जगह पे विजिट करेगा। যদিও এখনো পর্যন্ত উপনির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেনি ভারতের নির্বাচন কমিশন, তবে নির্বাচন কমিশনের এই প্রতিনিধি দলের রাজ্য সফরের শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হবে বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বছরের 26শে ডিসেম্বর ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের মৃত্যুর পর থেকে শূন্য হয়ে রয়েছে ধর্মনগর বিধানসভা আসনটি। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা 46,143 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার 22,380 জন এবং মহিলা ভোটার 23,763 জন। এই কেন্দ্রে মোট 55টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে 32টি শহরাঞ্চল এবং 23টি রয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ভোট কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, নির্বাচনী সামগ্রী প্রস্তুত রাখা এবং ভোটারদের সুবিধা নিশ্চিত করার মতো বিভিন্ন বিষয়ে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ গুরুত্ব। নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের এই পর্যালোচনা বৈঠকে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভা 2026 সালের বাজেট অধিবেশন। 13ই মার্চ শুরু হয়ে 25শে মার্চ পর্যন্ত চলবে এই অধিবেশন। 16ই মার্চ 2026-27 অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলেছে ত্রিপুরা বিধানসভা 2026 সালের বাজেট অধিবেশন। শুক্রবার অর্থাৎ 13ই মার্চ শুরু হয়ে 25শে মার্চ পর্যন্ত চলবে এই অধিবেশন। এবারের অধিবেশনে 2026-27 অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো জোরদার করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে প্রথম অধিবেশন হিসেবে রীতি অনুযায়ী
13ই মার্চ রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বাজেট অধিবেশন। তবে প্রথম দিনই প্রয়াত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মরণে মুলতবি করা হবে দিনের কর্মসূচি। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সংসদীয় রীতি পালন করা হবে, অন্যদিকে প্রয়াত নেতার প্রতি জানানো হবে সম্মান। অধিবেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 16ই মার্চ পেশ হতে চলা 2026-27 অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এবারের বাজেটের মাধ্যমে স্পষ্ট হবে আগামী বছরের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং আর্থিক নীতির দিক নির্দেশনা। একই সঙ্গে গত অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট রিপোর্টও বিধানসভায় পেশ করা হবে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং ব্যয়ের অগ্রাধিকার সম্পর্কে দেবে একটি স্পষ্ট ধারণা। এবারের অধিবেশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস বিল, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি বিল এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট উইমেন্স ইউনিভার্সিটি বিল উত্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। এই তিনটি বিল বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার ঘটবে এবং স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য গড়ে উঠতে পারে একটি পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। বিশেষ করে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী হবে রাজ্যের মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র। বাজেট অধিবেশনে নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সাপ্লিমেন্টারি বাজেট বিল উত্থাপিত হবে 19শে মার্চ। এরপর 20, 23 এবং 24শে মার্চ বাজেট প্রস্তাব নিয়ে হবে বিস্তারিত আলোচনা। এই আলোচনা শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে রাজ্যের অর্থনীতি, উন্নয়ন নীতি এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে তীব্র বিতর্ক হওয়ার রয়েছে সম্ভাবনা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে সরকারের নীতিগত অবস্থান এবং বিরোধীদের সমালোচনার দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে। অধিবেশনের শেষ দিন 25শে মার্চ বাজেট প্রস্তাব পাশ করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে ভোটাভুটি। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাজেট পাশ হওয়া সাধারণত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াই, তবুও বাজেট আলোচনার সময় বিরোধীদের সমালোচনা এবং সরকারের পাল্টা যুক্তি যথেষ্ট সরব করে তুলবে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এবারের বাজেট অধিবেশনের জন্য দীর্ঘতম সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে স্মরণকালের মধ্যে। মোট 13 দিনের ক্যালেন্ডার তৈরি করা হলেও কার্যত 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24 এবং 25শে মার্চ এই দিনগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে বিধানসভার অধিবেশন। দীর্ঘ সময়ের এই অধিবেশন সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার সুযোগ তৈরি করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সব মিলিয়ে এবারের বাজেট অধিবেশন শুধু রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনা নির্ধারণের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নতুন নীতি গ্রহণ এবং প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের দিক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও হয়ে উঠতে পারে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই অধিবেশনের দিকে নজর থাকবে রাজ্যের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং কর্মচারী মহলের। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন ও ধর্মনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। এই প্রেক্ষাপটে প্রার্থী নির্বাচন এবং নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ করতে বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ কোর কমিটির বৈঠক বসেছে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হয় এই বৈঠক। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা। সম্ভাব্য ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে বিশেষ করে পাহাড়ের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে মাঠে নেমে পড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এডিসি এবং ধর্মনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী নির্ধারণের লক্ষ্যে রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। বৈঠকে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে দলীয় সূত্রে। এডিসি নির্বাচনে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে জোট হবে কিনা, নাকি বিজেপি একাই লড়াই করবে, এই প্রশ্নই এখন রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়। সূত্রের খবর, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কোর কমিটির বৈঠকের পর এবার ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারে বলে জোর জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার আকস্মিক দিল্লি সফর ঘিরেও নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। দলীয় সূত্রের দাবি, এডিসি নির্বাচনে তিপ্রামথার সঙ্গে জোট করা হবে নাকি বিজেপি একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার জন্যই জরুরি ভিত্তিতে দিল্লিতে তলব করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। ফলে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে ত্রিপুরার পাহাড়ি রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে সমীকরণ বদলের সম্ভাবনা। এখন নজর রয়েছে শুধুমাত্র বিজেপির আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের ঘোষণার দিকে, যা অনেকটাই নির্ধারণ করে দিতে পারে রাজ্য রাজনীতির আগামী সমীকরণ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
নতুন শিক্ষাবর্ষকে সামনে রেখে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুলে শুরু হয়েছে ভর্তির ফর্ম বিতরণ। ভর্তি মরশুমে সন্তানদের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় বেছে নিতে ব্যস্ত অভিভাবকরা। একই সঙ্গে শিক্ষার মান, পরিকাঠামো ও সুযোগ সুবিধাকে কেন্দ্র করে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রতিযোগিতার চিত্র। নতুন শিক্ষাবর্ষকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শুরু হয়েছে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম বিতরণ। সন্তানদের প্রথম শিক্ষা জীবনের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় বেছে নিতে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন অভিভাবকরা। বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার মান, পরিকাঠামো ও সুযোগ সুবিধা নিয়ে যে প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে তা স্পষ্টভাবে সামনে আসছে এবারে ভর্তির মরশুমেও। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা একজন শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। সেই কারণেই বর্তমানে বিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরো সচেতন হয়ে উঠছেন অনেক অভিভাবক। আগে যেখানে সরকারি বিদ্যালয়ই অধিকাংশ পরিবারের প্রথম পছন্দ ছিল, সেখানে এখন আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান, স্মার্ট ক্লাসরুম এবং সহপাঠ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের আলাদা করে তুলে ধরার চেষ্টা করছে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিও। ফলে ভর্তির মরশুমে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি। হচ্ছে আমাদের আজকে 12 মার্চ 2026 আমাদের বালবাটিকা সেকশন 1, বালবাটিকা সেকশন 2 এবং ক্লাস 1 to 5 এর ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। কত তারিখ থেকে কত তারিখ দেওয়া হবে? আমাদের ফর্ম দেওয়া হবে 12 তারিখ থেকে 16 তারিখ অবধি এবং ফর্ম জমা নেওয়া হবে 16 তারিখ থেকে 19 তারিখ অবধি। অন্যদিকে এখন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার মান বাড়ানোর চেষ্টা করছে সরকারি বিদ্যালয়গুলিও। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, মিড ডে মিল, ইউনিফর্ম এবং নানা শিক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে অভিভাবকদের আকৃষ্ট করার নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। এনসিইআরটির গাইডলাইন অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প লাগু করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে বাড়ানো হচ্ছে অনেক সরকারি বিদ্যালয়ে। কি লাগছে? হ্যাঁ, ফর্ম কালেকশনের জন্য একটা নমিনাল ফিস অফ ₹10 আমরা কালেক্ট করছি। এটা কি সব স্কুলে সব স্কুলের ক্ষেত্রে না শিশুবের স্কুলে খালি? শিশুবিহার এটা প্রত্যেক বছর করে থাকি আমরা। জাস্ট একটা ফটোকপি করার জন্য যে চার্জটা লাগে সেটার জন্য। আপনার নাম? আমার নাম অঙ্কিত ভৌমিক। ধন্যবাদ। তবে বাস্তবে এখনো সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে বেসরকারি বিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকছেন অনেক অভিভাবক। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের কারণে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে অনেকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যদিও এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তুলনামূলক বেশি খরচের বিষয়টিও। শিক্ষাবিদদের মতে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা যদি ইতিবাচক দিক থেকে পরিচালিত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে উন্নয়নই হবে শিক্ষা ব্যবস্থার। কারণ প্রতিযোগিতা বাড়লে শিক্ষার মান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে আরো গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে বিদ্যালয়গুলি। সব মিলিয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুতে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে তা কেবল ভর্তির আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার মান উন্নয়নের এক নীরব প্রতিযোগিতার চিত্র তুলে ধরছে, যার কেন্দ্রে রয়েছে আগামী প্রজন্মের শিক্ষার ভবিষ্যৎ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। রাজ্যের নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগকে আরো শক্তিশালী করতে ত্রিপুরা সরকার চালু করল ত্রিপুরা মহিলা উদ্যোক্তা নীতি 2025-2030। বৃহস্পতিবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই নীতিমালার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে। নতুন এই নীতির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন, প্রযুক্তি, বাজার সংযোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্য। রাজ্যের নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে আরো শক্তিশালী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত এক রাজ্য পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হলো ত্রিপুরা মহিলা উদ্যোক্তা নীতি 2025-2030। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই নীতিমালার উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এখনো অনেক নারী উদ্যোক্তা অর্থায়ন, বাজার সংযোগ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাবে পিছিয়ে পড়েন। এই বাস্তবতা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার একটি সুসংগঠিত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যাতে নারী উদ্যোক্তারা সহজে ব্যবসা শুরু করতে পারেন এবং তাদের উদ্যোগকে দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই রূপ দিতে পারেন বলে জানিয়েছে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী। আমাদের দিদিরা আরো আর্থিকভাবে শক্তিশালী হবে, পাশাপাশি আমাদের কেন্দ্র সরকারের এবং রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে আত্মনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করা।
তারই একটা অঙ্গ হিসেবে আমাদের দিদিদের এগিয়ে যাবে, আত্মনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের পথে আরো এগিয়ে যেতে পারবে এই পলিসির মাধ্যমে আমি মনে করি। নতুন এই নীতিমালার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি সহায়ক ও শক্তিশালী বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আওতায় আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ব্যবহার, বাজারে প্রবেশাধিকার এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ বাড়ানো হবে। এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। কৃষির ক্ষেত্রে হোক অথবা তাদের হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে হোক, ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে দিদিরা সমস্ত দিক থেকে পারদর্শী। তো আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি দিদিরা যখনই কোনো একটা ব্যবসা শুরু করতে যান, পাশাপাশি ব্যবসাকে আরো প্রচার অথবা বৃহত্তর আকারে করতে চান, সেই সময় দেখা যায় কখনো কখনো তারা আর্থিকভাবে অভাব দেখা যায়। পাশাপাশি তাদের যে তাদের পণ্যকে বাজারজাত করা হোক অথবা তাদের কখনো করে দেখা যায় বিভিন্ন প্রশাসনিক লেভেলে সমস্যা ফেস করে। তো সেই ক্ষেত্রে সেখানে যাতে দূর করা যায়, তাদের যাতে আরো যাতে বেটার তার পারফরমেন্স বেটার হয়, যা আরো যাতে মহিলারা এই ব্যবসার ক্ষেত্রে যুক্ত হয়, সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের সরকার এই স্কিম, এই পলিসি প্রয়োগ করেছে। নতুন নীতিমালার লক্ষ্য হলো মহিলা পরিচালিত উদ্যোগকে ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক ও টেকসই ব্যবসায়িক উদ্যোগে রূপান্তরিত করা। এর মাধ্যমে নারীদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে প্রত্যাশা রাজ্য সরকারের। এই নীতির আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসায়িক পরামর্শ, বিপণন সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের মতো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপরও দেওয়া হবে বিশেষ গুরুত্ব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী খবরাখবর এবং আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ নাওয়ের পর্দায়। নমস্কার।